Okay. Last operating leverage is equal to contribution divided by API. So last conclusion clear now so the key point contribution minus we know contribution minus fixed cost, operating fixed cost, contribution minus operating fixed cost. This is EBIT. Contribution minus operating fixed cost is equal to EBIT. Anganeyanankil contribution is equal to operating fixed cost plus EBIT ennu parayalo. Clear ano? Yes. So contribution enki endayite idha operating fixed cost plus EBIT. So anganeyanankil ivide ee equation contribution divided by EBIT ennulla equation 1 ine eniki maatti kude contribution ee terms il ezhidittu. Okay, so that means instead of contribution eniki endu edam operating fixed cost plus EBIT divided by EBIT. Edalo clear? Okay, clear la? So anganeyanankil ivide nokkada operating fixed cost 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ EBIT by EBIT operating leverage 1 കിട്ടും. Clear ആണോ? Suppose operating fixed cost കുറച്ച് വാല്യൂ വന്നു. For example, ഒരു 10,000 വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. EBIT ഒരു 20,000 ഇരുന്നോട്ടെ. അല്ല നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 40,000 ഉണ്ടായിരുന്നേ. So let's take എത്രയാ? EBIT 40,000. ഓക്കെ ആണോ? EBIT 40,000 ആണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? So EBIT let it be 40,000. Okay. Operating fixed cost 20,000. ഇങ്ങനെയുണ്ട്. Divided by 40,000. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്? Okay അല്ലേ? So 20,000 plus 40,000 divided by 40,000, you got 1.5. അല്ലേ? Okay. Now ഈ operating fixed cost 20,000 ഉള്ളത് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി ഒരു 30,000 35,000 ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചു. Let it be 30,000. അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈനൽ വാല്യൂ കൂടുതലാവൂലേ അല്ലെ? 20,000 plus 40,000 by 40,000 1.5. ഇവിടെ 30,000 plus 40,000 70,000 divided by 40,000 ആവൂലേ? So you will get 1.75. Clear ആണോ? Okay. So that means fixed cost കൂടുമ്പോ operating leverage കൂടുന്നില്ലേ? Okay ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും when fixed cost is more. High fixed cost means high operating leverage. പറഞ്ഞൂടെ? Okay ആണോ? So from this I get the point, and the high operating fixed cost implies high operating leverage. Clear with this? Okay അല്ലേ? So fixed cost operating leverage തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മനസ്സിലായി. ഇതൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നോക്കടാ. ഇപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി 1 lakh ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, 40,000 വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വന്നു, 60,000 എത്തി. ഓക്കെ, 60,000 എത്തി. Let it be 0 fixed cost. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് 60,000 വരും. ഫസ്റ്റ് കേസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇത് 1 lakh ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് 40,000 ഉണ്ട്, 60,000 ഉണ്ട്, ഇതൊരു 10,000 അല്ലെങ്കിൽ 20,000 ആണെങ്കിൽ 40,000 വരും EBIT. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ 1 lakh ആണ്, ഇപ്പുറത്ത് 40,000, ഇത് 60,000. യു ഇൻക്രീസ് ദിസ് 20,000 ടു സം മോർ ബിഗർ വാല്യൂ 50,000 ഒക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 10,000 അല്ലെ? സോ ഹൈ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്, ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കയറി കയറി പോവാണ്. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് നോക്കാം. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇത് അല്ലെ? ഇതെന്താണ്? EBIT. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എഴുതാം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് 60,000 by 60,000 is 1.
60,000 by 40,000 is 1.5. 60,000 by 10,000 is 6. Clear or no? So high fixed cost increasing, high operating leverage. Clear? So e point on the note. So we know contribution minus operating fixed cost is equal to EBIT. So we know contribution minus operating fixed cost is equal to EBIT. Therefore, contribution is equal to OFC, operating fixed cost, plus EBIT. Operating fixed cost plus EBIT. Therefore, operating leverage is equal to operating fixed cost plus EBIT divided by EBIT. Operating fixed cost plus EBIT divided by EBIT. Okay, and this implies high operating fixed cost, high operating fixed cost, high operating leverage. മാക്സിമം കൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് 12:30 തീർക്കാം. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യത്തെ 1 hour നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് തിയറി എടുക്കുന്നില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി. സോ ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവറേജ്. റെഡി? ഇനി അടുത്ത പേജിലുള്ള സാധനം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പർപ്പസ്, ജസ്റ്റ് പ്രൂഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവറേജിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെ, വരാൻ പറ്റാത്ത വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം. ബിലോ 1 -2 എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ബിലോ നെഗറ്റീവിലോട്ട് വരുമോ നോക്കാം. 0 വരുമോ, വരാം നോക്കാം. 1 വരുമോ നോക്കാം. 0.5 വരുമോ നോക്കാം. 2 അല്ലെങ്കിൽ 1-നേക്കാളും കൂടുതൽ വരുമോ. സോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് വരാം, വരില്ല. ഓക്കെ, സോ ചില റേഞ്ചിലുള്ള സാധനം വരൂല നോക്കാം. സി ഇഫ് സെയിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു 1 lakh എന്ന് വെച്ചു. സെയിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 lakh. സോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് 40,000 എന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 60,000 ആണ് ഇരുന്നോട്ടെ. ഓക്കെ അല്ലേ? Operating fixed cost. Okay, so operating fixed cost. So operating fixed cost
values mathematical. So finally you will get EBIT. See, if it is 60,000, okay, contribution is 60,000, operating fixed cost is 60,000. In that case, EBIT will be 0. So operating leverage is equal to, we know, contribution divided by EBIT, right? Suppose 60,000 divided by 0 is undefined value, അല്ലെങ്കിൽ infinite എന്ന് പറയാം. Clear ആണോ? So infinite വരാലോ അല്ലേ? So ഇത് ഏകദേശം undefined ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോവാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? കുറച്ചൊന്ന് വാല്യൂ ചെറുതാക്കട്ടെ. ഇത് 1 lakh, ഇത് 40,000, 60,000, ഇത് ഞാൻ 50,000 പിടിക്കാം. Okay. In that case, EBIT will be 10,000. So contribution divided by EBIT, 60,000 by 10,000, you will get 6. About 6 varam. Next, if this is 40,000, 20,000, 3 varam. 30,000. Okay, operating fixed cost 30,000. EBIT 30,000. Okay, so 60,000 divided by 30,000. 30,000 plus 30,000. Oh, 2 varum. 2 varam. So, ഇവിടെ 60,000 എന്നുള്ള ഇപ്പുറത്ത് 30,000 ആണെങ്കിൽ താഴെ 30,000 കിട്ടും. വാല്യൂ 2 is possible. ഇവിടെ 60,000 ആണ്, ഇപ്പുറത്ത് 0 ആണ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 0 ആയിക്കൂടെ? ആവാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് EBIT can be 60,000 അല്ലെ? സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവറേജ് 1 ആവാം അല്ലെ? സോ 1 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ? 2 possibility ഉണ്ട് അല്ലെ? -2 നോക്കാം. See, if it is 60,000, it is 60,000 and given that ഒരു 90,000 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണ്? 90,000 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വന്നൂടെ? അപ്പൊ EBIT നെഗറ്റീവ് ആയിക്കൂടെ? 30,000 നഷ്ടം വന്നൂടെടാ. ക്ലിയർ ആണോ? So that means 60,000 divided by negative 30,000, you will get -2. Clear ആണോ? അല്ലേ? -2 വരാം. Sure. So -2 is also possible. Clear. ഇനി 0.5 വരുമോ? No. ആലോചിച്ചിട്ട് 0.5 വരുമോ? 0.5 വരണമെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്ത് വരണം? EBIT വരണ്ടേ അല്ലെ? ഇവിടെ 60,000 വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് സംതിങ് മോർ ദാൻ 60,000 ഹിയർ അല്ലെ? ഇവിടെ 70ഓ 80ഓ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലല്ലേ എന്താവുള്ളൂ? 0.5ഓ 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വരണം? 60,000 divided by 70,000 അല്ലെങ്കിൽ 60,000 കുറച്ച് വലിയ വാല്യൂ ആണ്. അത് വരുമോ? ഇല്ല. ഇവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇടാൻ പറ്റുമോ? നെഗറ്റീവ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെ? സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. സോ എന്ത് വരില്ല? 0.5 വരുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ ആണോ? ശ്രദ്ധിക്കേ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ if it is 60,000 given, okay, so operating leverage എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 60,000 divided by 60,000 ആയാലാണ് 1 ആവുക അല്ലെ? 60,000 divided by 60,000 അല്ലെങ്കിൽ 65,000 ഒക്കെ ആയാലാണ് 0ന്റെയും 1ന്റെയും പോയിന്റ് വാല്യൂസ് വരാം അല്ലെ? പോയിന്റ് വാല്യൂസ് വരണമെങ്കിൽ ഇത് നടക്കട്ടെ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ 60,000 divided by 65,000 ഇങ്ങനെ വരണം. സോ ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. സോ 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടക്കുള്ള വാല്യൂസ് വരാൻ പറ്റില്ല. വരണമെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ്. ക്ലിയർ ആണോ? ശ്രദ്ധിക്കേ. ഇതൊക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവണം. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ക്ലിയർ ആണോ? 0.5 നോട്ട് പോസിബിൾ. 0 വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ്. ഇവിടെ 0 വരണമെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ 0 വരണ്ടേ അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? 0/5 ആണ് 0, 5/0 ഇൻഫിനിറ്റിയാ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡിഫൈൻഡ്. 0/5 ആണ് 0 അല്ലെ? സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി 0. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയിലോട്ട് എത്തണം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെയിൽ നടന്ന അത്ര തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയിൽ എത്തണം?
സീറോയിലെത്തും. ചിലപ്പോൾ വരാം അല്ലെ, സെയിൽസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെയിം ആവാം, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ സീറോ ആവുന്ന കേസ് വരാം. ഓക്കെ, വരാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ്, സപ്പോസ് 1 രൂപയെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സീറോ തന്നെ ആണെങ്കിൽ 0/0 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ലെ, 0/0 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോ 0 ഇവിടെയും 0 വരും. സോ 0/0 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. പോട്ടെ, ഇപ്പുറത്ത് 0 ആണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു 1 റുപ്പി എങ്കിലും വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, മനസ്സിലായോ, ചെറിയൊരു പൈസ എന്ന് വന്നു വിചാരിച്ചോ. സോ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 1 റുപ്പി. എന്നാൽ പോലും EBIT എങ്ങോട്ട് എത്തും, -1 പോവാം. സോ ഫൈനലി 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -1, അത് 0 അല്ലേ. 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -1 0 അല്ലേ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവ് വരൂലല്ലോ, ഇവിടെ 0 ഉണ്ട്. EBIT പോസിറ്റീവ് വരുമോ? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണെങ്കിൽ EBIT പോസിറ്റീവ് വരുമോ? ഇല്ല, ഉറപ്പല്ലേ? ഇവിടെ എന്തായാലും വരില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഡിനോമിനേറ്റർ പോസിറ്റീവ് വരില്ല. സോ EBIT വിൽ നോട്ട് ബി പോസിറ്റീവ് ഇഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് 0 അല്ലെ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണെങ്കിൽ EBIT ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവ് വരില്ല, ഇത് നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ 0 വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്. സോ നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവറേജ് ഇസ് 0. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താ, ഏത് വാല്യൂ മാത്രമാണ് വരാത്തത്, 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവറേജ് വരാത്തത്. 0 വരുന്നുണ്ട്, 1 വരുന്നുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട്, 1നേക്കാളും വലുത് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1 വരുന്നില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ, ഇത് കൂടി നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി. Operating leverage can never be between 0 and 1. Operating leverage can never be between 0 and 1. Alle? Yes. It can be 1. Next point. It can be 1, more than 1, 0 and negative. It can be 1, more than 1, 0 and negative. So 0ന്റെയും 1ന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പ്രൂഫിന് വേണ്ടി ഇതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽ 1 lakh വരുന്നുണ്ട്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 40,000, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 60,000, OFC 60,000, EBIT 0. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ 1 lakh ഇത് എഴുതണമെന്നില്ല, ഇവിടെ 60,000 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 60,000, OFC 50,000. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് 6 വരാം. ഈ കേസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി 2. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി, 6 വരാം. സോ 60,000 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി 1. 60,000 പിന്നെ ഹൈ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി നെഗറ്റീവ് ഓൾസോ, നെഗറ്റീവ്. ഇതൊരിക്കലും വരില്ല. Because OFC can't be negative. Operating fixed cost cannot be. അടുത്തത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0,
OFC 0, ഇത് 0 വരുന്ന കേസ് വരാം. സോ അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അൺഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ 0, 1, നെഗറ്റീവ്. സോ 0, -1. ഞാനെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കട്ടെ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുറക്കുമ്പോ ബ്രാക്കറ്റ്. ഡൺ. അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കോസ്റ്റിംഗിൽ പഠിച്ചത്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാ? ആ, എവിടെ? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അല്ലെ? So break even point, what is that? Profit ഇല്ല, ലോസ് ഇല്ല. സോ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല, ലോസ് ഇല്ല എന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ? സോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് മീൻസ് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൂടെ EBIT is equal to 0 അല്ലെ? ഏർണിംഗ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഈസ് 0 ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. സോ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ടാണ്. സോ പിന്നീട് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പഠിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ EBIT ഈക്വൽ ടു 0 വരും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ is equal to 60,000 കിട്ടി. ഇഫ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് എത്ര വരണം? 60,000 അല്ലെ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 60,000. അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ EBIT എത്രയിലോട്ട് എത്തുള്ളൂ? 0 എത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 60,000, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 60,000. സോ സെയിം വരുന്ന കേസിലാണ് EBIT 0 എത്തുക. ഓക്കെ അല്ലെ? സോ ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ്. ഇനി ഇതേ സംഭവം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും പഠിക്കാണ്ട് നോക്കാം. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ബി 50,000 whatever. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഗെറ്റ് EBIT is equal to 10,000. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് 10,000. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് EBT ഏർണിംഗ്സ് ബിഫോർ ടാക്സ് അത് കിട്ടുന്ന 0. അപ്പൊ ഇത് വേറെ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് വേറെ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറന്റ് ഫോക്കസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് മാത്രമാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എത്തിയിട്ടില്ല. സോ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് പോകുമ്പോൾ വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്താണ്? EBIT is equal to 0 വരുന്ന പൊസിഷൻ അല്ലേ? EBIT is equal to 0 വരണം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് EBIT, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് operating fixed cost should be equal to 0. That means contribution should be equal to operating fixed cost. Clear or no? So EBIT break even point എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ EBIT is equal to 0. ഇവിടെ contribution is equal to fixed cost വരും. Contribution is equal to fixed cost
ഓക്കെ അല്ലേ? See, Sadiq, given that number of units sold is equal to 1000. Okay, point. So number of units sold is 1000. Okay. Selling price per unit 100. Selling price per unit equal to 100. Okay. Variable cost equal to 40%. Variable cost is equal to 40%. Clear or not? So, in case, what will be the value of sales? Sales, 1000 into 100. So, number of units into selling price per unit. Clear or not? So, you get 1 lakh. Okay. So 40% what is variable cost per unit? Per unit unit in the variable cost is 40. So variable cost per unit is 40. So total variable cost is equal to 40 into number of units. Number of units into VC per unit. So you get 1000 into 40,000. Allengil directly 1 lakh into 40% എടുത്ത് ചെയ്യാം. Clear ആണോ? So contribution is equal to 60,000. ശ്രദ്ധിക്കുക. So contribution എന്ന് പറയുന്ന total contribution ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ contribution per unit എത്രയാ? Contribution per unit 60 അല്ലേ? Number of units is 1000. So total contribution is equal to number of units into contribution per unit. Contribution per unit into number of units. Clear? Okay. So total contribution is equal to number of units into contribution per unit. Then the units and the number of units sold on units on. Okay. So the fixed cost 60,000 fixed cost 60,000 this total contribution is equal to operating fixed cost. So I can write operating fixed cost is equal to number of units എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഈവൺ അല്ലേ? See, contribution fixed cost നോട് ഈക്വൽ ആകുന്ന സമയത്ത് I can say that EBIT is 0. So EBIT 0 വരുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണോ സെയിൽസ് നടന്നത് അതാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ്. റൈറ്റ്? EBIT 0 വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ സെയിൽ അതാണ്. So EBIT 0 വരുന്ന സമയത്ത് 1000 യൂണിറ്റ് ആണ് വിറ്റതെന്ന് വിചാരിച്ചു. So 1000 units ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽ യൂണിറ്റ്സ്. 1000 യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു 100 1 lakh ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിൽസ്. രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സും ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെയിൽസ് ആണ് അല്ലെ? ബ്രേക്ക് ഈവൺ സെയിലും ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റും രണ്ട് ഡിഫറൻസ്. സോ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ? ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് അല്ലേ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എത്രയാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ BEP ആണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ്. ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റു
So number of units will be break even point. Clear ആണോ? Okay അല്ലേടാ? Yes. So number of units equal ആവുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് വരുന്നത്? Number of units see കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആവുന്ന സമയത്ത് EBIT വരും. ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് എത്രയാണോ വിറ്റത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാലോ, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ഇൻ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞവിടെ. എടാ ഇവിടെ നോക്ക്, ഈ കേസിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാ? 60,000. ശരി, എത്രയാണ് വിറ്റത്? യൂണിറ്റ്സ് 1000. എത്രയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്? 60. 1000 into 60 60,000. ഇപ്പുറത്തും 60,000. ക്ലിയർ ആണോ? രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഈക്വൽ ആയില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിത് ഒന്നും കൂടി മാറ്റി എഴുതാം. നോക്ക്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്നല്ല എഴുതിയേ അല്ലെ? നോക്ക്, ഇത് 1000 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ഇൻറ്റു 60 ചെയ്തപ്പോ 60,000 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ്: ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ contribution per unit. Clear ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ, OFC ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ₹60,000 അല്ലേ? ഡിവൈഡ്, ശ്രദ്ധിക്കുക, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ₹60 അല്ലെ? ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റുപ്പീസ് ക്യാൻ ബി ക്യാൻസൽഡ്. യൂണിറ്റ്സ് നോക്കുക, റുപ്പീസ് ക്യാൻ ബി ക്യാൻസൽഡ്. സോ യു ഗെറ്റ് 1000. ഇത്ര മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ അല്ലെ? ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുക, ₹60,000. ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി ₹60 പെർ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, റുപ്പീസ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നു. സോ റുപ്പീസ് ക്യാൻസൽ ആയോ? ക്യാൻസൽ ആയി. സോ ഇവിടെ വരുന്നത് 1/1 യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എന്ത് വരും? യൂണിറ്റ് വരും. ക്ലിയർ ആണോ? അതായത് സപ്പോസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ₹60 പെർ മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, സെയിൽ വരുന്നത് 1000 മീറ്റർ ആണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ₹60,000 ഡിവൈഡ് ബൈ ₹60 പെർ മീറ്റർ. ഓക്കെ അല്ലെ? സോ ഇവിടെയുള്ള സൈൻ എന്താ? സിമ്പൽ എന്താ? റുപ്പീസ്. ഇപ്പുറത്തുള്ളത് എന്താ? റുപ്പീസ് പെർ മീറ്റർ ആണ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? റുപ്പീസ് ഇൻറ്റു മീറ്റർ ബൈ റുപ്പീസ്, കട്ട് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോ മീറ്ററല്ലേ കിട്ടാം. സോ യൂണിറ്റ്സിൽ കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻ യൂണിറ്റ്സിലാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ടോട്ടൽ സെയിൽ റുപ്പീസ് വാല്യൂ അല്ല കിട്ടുന്നത്, എന്താണ്? യൂണിറ്റ്സിലാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ വാല്യൂവിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ ആണോ? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാ അല്ലെ? പഠിച്ചതാ. എടാ ഇവിടെ PV റേഷ്യോ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് PV റേഷ്യോ? PV ratio is equal to contribution by equal to 60 by 100. അല്ലെ? Cost contribution per unit divided by selling price per unit, you get 60%. Clear ആണോ? ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്നല്ല യൂണിറ്റ്. അതിന് പകരം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ശ്രദ്ധിക്കേ, ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സെയിൽ ഇൻറ്റു PV റേഷ്യോ. എഴുതി കൂടെ, സെയിൽസ് ഇൻറ്റു PV റേഷ്യോ 1 lakh സെയിൽ ഇൻറ്റു PV റേഷ്യോ 60%. You will get total contribution 60,000. ക്ലിയർ ആണോ? ഈ കേസിൽ വന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? ബ്രേക്ക് ഈവൺ അല്ലേ?
കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നപ്പോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്രാവശ്യമുള്ള സെയിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽ അല്ലേ? അതായത് ഇവിടെ 60,000 വരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള സെയില്, ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 60,000 വരുന്ന ഈ സെയില് എന്താണ്? ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽ ആണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദിസ് 60,000 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓൾസോ. സോ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്ന സെയിലിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽ എന്ന് പറയും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ എഴുതി കൂടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽ ഇൻടു PV റേഷ്യോ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു OFC ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അതായത് ഇവിടെ OFC ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ യു ഗെറ്റ് യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? OFC ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോ എടുത്തപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ? സെയിൽ റുപ്പീസ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത്. കാരണം നോക്കാം എടാ, OFC റുപ്പീസിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക? 60,000 റുപ്പീസ്. PV റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പൊ റുപ്പീസ് ബൈ റുപ്പീസ് ആണ്, ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോയി. റൈറ്റ് അല്ലെ? PV റേഷ്യോ നോക്ക്, റുപ്പീസ് 60 ഡിവൈഡ് ബൈ റുപ്പീസ് 100 എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ ഉള്ള? ഓക്കെ ആണോ? സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കട്ടായി പോയില്ലേ? സോ ലാസ്റ്റ് യു ഗെറ്റ് 0.6. ഇതല്ലേ 60% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.6 ആണ്. സോ താഴെ വരുന്ന സമയത്ത് യൂണിറ്റ് ഇല്ല. സോ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ഹാവ് റുപ്പീസ് ആസ് ദ സിമ്പിൾ. അപ്പൊ ഫൈനൽ ആൻസർ വരുമ്പോൾ റുപ്പീസ് വരും. അപ്പൊ സെയിൽസിന് റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ. PV റേഷ്യോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സെയിൽ കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ക്ലിയർ അല്ലേ? എഴുതാം. സോ എഴുതുമ്പോ പഠിച്ചു എഴുതാം നമുക്ക്. സോ ഇത് എഴുതിയിടാം. ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. ഹെഡിങ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എഴുതിയോ? എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാ സെയിൽസ് അറ്റ് വിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കോ. സെയിൽസ് അറ്റ് വിച്ച് EBIT is equal to 0. Sales at which EBIT is 0. So EBIT 0 വരുമ്പോൾ ഉള്ള സെയിലിനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. സോ സംടൈംസ് നിങ്ങളോട് യൂണിറ്റ്സിൽ ചോദിക്കാം, സംടൈംസ് റുപ്പീസിൽ ചോദിക്കും. സോ വാട്ട് എവർ. ഓക്കെ. സോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽ ആവാം, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ആവാം. ഓക്കെ. സോ ഏതാ? EBIT is equal to 0 അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ത് വരണം? 0. സോ ഇത് എഴുതാ ആദ്യം, എന്നിട്ട് ഇത് എഴുതാം. First, EBIT is equal to 0. Contribution minus OFC is equal to 0. അടുത്തത് contribution is equal to operating fixed cost. Clear ആണോ? എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പോയിന്റ്സിലോട്ട് പോകും, എക്സാമ്പിളോട്ട് പോകും. So number of units sold is equal to 1000. Okay. So let's take അത് എഴുതിയോ? So selling price 100 എഴുതി, variable cost 40% എഴുതി. So sales equal to 1000 into 1000 area. There. So number of units into selling price per unit. Contribution per unit is equal to 60. So e point last starting. Okay. So total contribution is equal to number of units into contribution per unit. So total contribution is equal to ഇവിടെ വരെ എഴുതിയില്ലേടാ? ഇത് മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ. ഇത് എഴുതിയോ? ഓക്കെ. ഇത് എഴുതിയോ? അങ്ങനെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്ത് 40,000 താഴോട്ട് എഴുതാണ്. 40,000 എഴുതാം. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 60,000, ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് 60,000, EBIT 0. ഇത് ഫുൾ എഴുതും. ഈ ടേബിൾ കഴിഞ്ഞോ? അത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. സോ ഇവിടം വരെ കഴിഞ്ഞു, പ്രശ്നമില്ല. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എഴുതിയോ? എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് സോൾഡ് ഇൻടു
number of units sold into contribution per unit. അല്ലേ? Total contribution എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? Number of units sold into contribution per unit അല്ലേ? അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. എത്ര വിറ്റു? 1000. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് 60. സോ 60 into 1000 60,000 ആണ് ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് താഴെ എഴുതാ. Here operating fixed cost is equal to total contribution. Here operating fixed cost is equal to total contribution. അല്ലേ? So we can say the number of units sold is break even. അല്ലേ? Number of units sold is equal to break even point. അങ്ങനെ പറയാം. We can say and the number of units sold is equal to break even point. Clear ആണോ? So first sentence എഴുതി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതി? Here total contribution is equal to operating fixed cost. So total contribution is equal to operating fixed cost. Okay. So here that therefore number of units sold is break even point. Okay. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ therefore we can write operating fixed cost is equal to break even point into contribution per unit. അല്ലേ? സോ ഈ സമയത്തുള്ള ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയ 60,000 തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. സെയിം അല്ലേ? ഇത് സെയിം അല്ലേ? 60,000 തന്നെയാണ് 60,000. ഓക്കെ. ഈ സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ഇവന്റെ സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ്. ഓക്കെ. സോ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ്? ഈ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് യൂണിറ്റ്സ് എഴുതാം. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് എന്ത് കിട്ടി? ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എഴുതാം. ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? സോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഒന്ന് കൊടുത്തോ. ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. എഴുതില്ലേ? സോ അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത total contribution is equal to sales into PV ratio വരും. ക്ലിയർ ആണോ? താഴെ ഇതാ, if total contribution is equal to operating fixed cost. Okay, we can say that sales equal to break even sales. ഈ സമയത്തുള്ള സെയിൽ എന്ത് പറയും? ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെ, ഇതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് എഴുതി? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എഴുതി. സെയിൽസിന് പകരം എന്ത് എഴുതി? ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽ എന്ന് എഴുതി. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി മാറ്റി എഴുതി. എന്താണ്? സോ ഈ സമയത്ത് ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രേക്ക് ഈവൻ sale into PV ratio. Okay, so operating fixed cost is equal to break even sale into PV ratio. Therefore break even sale is equal to operating fixed cost divided by PV. Clear ആണോ? അപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂണിറ്റ്സിൽ കിട്ടും, PV ratio കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റുപ്പീസിൽ കിട്ടും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
operating fixed cost is equal to 40,000. So given that operating fixed cost is 40,000. Variable cost ratio is equal to 30%. Variable cost ratio is 30%. So ഇതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോയിന്റ് PV ratio. Okay. So from this you get PV ratio is equal to 7. So ഇത്ര ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, PV ratio ഉണ്ട്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും PV ratio ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV ratio. So you get 40,000 by 70%. അല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ? എത്ര കിട്ടിയണം? 57,142. So almost equal to 57,142. Clear അല്ലേ? So break even sale is equal to 57,142. 142 or 143? 0.8 up 143 here. So almost equal to 57,143. Clear or no? So now my question is, what is contribution oriented? Break even sale 57,143. Given that selling price per unit is equal to 50. Selling price per unit is 50. Break even sale is 57,140. Okay, so one unit 50 rupees. But number of break even units. Break even point in units. 57,143 divided by 50. Total sale divided by selling price. This sale ആണ്, the selling price per unit ആണ്. Divide ചെയ്യാം, you get 1143. Okay, so around break even point in units is 1143. Correct അല്ലേ? 1143. Clear ആണോ? Next. Rian. Units are sales divided by selling price per unit. Total sale ipo nadakkunna ethrayana? 57,140. Selling price per unit is 50 rupees. So 57,143 sale. Selling price per unit is 50. Alle? So 1143. So what is variable cost per unit? VC per unit എത്രയാ? VC per unit എത്രയാ? കണക്ട് ചെയ്ത് പറ. VC per unit 50 ആ? 15 അല്ലേ? So 50 selling price is 50 into 30%. എത്ര വരും? അല്ലേ? Variable cost per unit 15 അല്ലേ? So contribution per unit എത്രയാടാ? 35. Clear ആണോ? Contribution per unit is 35. അപ്പോ units എത്രയാ? 1143.
കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാ? 35. ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാ? 1143 into 35 എത്രയാ? 40. Okay, so 40,000 exact. അല്ലേ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെയിം ആവണ്ടേ അല്ലേ? ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടല്ലേ പോകുന്നത്. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ 40,000 തന്നെ കിട്ടണ്ടേ? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം ഈ സമയത്ത് ഈ സമയത്തുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽ ഈസ് ദിസ് മച്ച്, എത്ര വരണം? 40,000 തന്നെ. അതായത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റിന്റെ സമയത്തുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്മെന്റ് വരും, നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. സോ 12:11 ആയതുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് പോവാം. ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽ, ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിലിന് ഇൻറ്റു PV റേഷ്യോ അടിച്ച് കിട്ടിയാൽ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ടോട്ടൽ. അതെ, സോ ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽ എത്രയാണ്? 57,143 ഇൻറ്റു 70%. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി 40,000 അല്ലെ? ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽ ഇൻറ്റു PV റേഷ്യോ എത്ര വരണം? 40,000 തന്നെ വരണ്ടേ? ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. പുതിയ പുതിയ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും എന്തായാലും. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി നമുക്ക് സെയിൽസിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. 2 minutes റെസ്റ്റ് വേണം. 2 minute ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു, വെള്ളം കുടിച്ചു. ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുറെ എത്രയായി? ആഫ്റ്റർ ഓഫ്ലൈനും ഇരിക്കാണ്ട് കുറെ ആയി. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുള്ളു അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓഫ്ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്റെ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എന്നെ ഇമോഷണലായി കരയുന്നു. ആഷ്ന പാടുന്ന ഇന്നില്ലേ? വിശക്കണ? ആഷ്നെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കാം നമുക്ക്. സെറ്റാക്കാം. ഉച്ചക്ക് പാടിപ്പിക്കും. പാട്ടുകാർ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ. പാരി എല്ലാം അറിയാം. ശ്രീനന്ദന പാടും അല്ലെ? ഇവിടെ ഓൺലൈനിലുള്ള പിള്ളേർ പാടുന്നവരുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, സോ അടുത്ത 15 minutes കൂടി ചെറിയൊരു പോയിന്റ്സും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കടാ, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്. സോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കും. Break-even point in relation with operating leverage. So here connection എന്താന്ന് കാണിക്കാം. ചോദിക്കട്ടെ, if actual sale, അതായത് actual sales, okay, greater than break-even sale എന്ന് പറയാം. എന്താണ്? ശ്രദ്ധിക്കേ, ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽ മീൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്ന കേസാണ് അല്ലെ? അതായത് നമ്മളിപ്പോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 60 ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്
60,000 ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഇവിടെ 0 വരാ അല്ലെ, EBIT 0 വരാ. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ സെയിൽ ഇവിടെ 1 lakh ആണ് അല്ലെ. ഒരു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സപ്പോസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 40,000. സോ സെയിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 lakh വരുമ്പോ EBIT എത്ര വന്നു? 0 വന്നു. ക്ലിയർ? സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽ ഈസ് 1 lakh. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലെ? സോ 1 ലക്ഷം സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല ലോസും ഇല്ല എന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തും. സെയിൽ കുറച്ച് കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചോ, എന്താണ് സെയിൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽ ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് സെയിൽ 1 lakh ഉള്ളത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 1,20,000. ഓക്കെ ആണോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇതെന്തായാലും 40% അല്ലേ, മാറൂലല്ലോ. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ബി 72,000. ക്ലിയർ ആണോ? സോ സെയിൽസ് ജസ്റ്റ് 20% കൂടി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 72,000 എത്തിയല്ലോ. ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് മാറുമോ? ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ. സോ EBIT എന്തായി? 12,000 എത്തി. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിലിനേക്കാളും 1 യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രോഫിറ്റ് കയറും അല്ലെ. ഓക്കെ അല്ലെ? സോ 100 എണ്ണം വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യും. 101ാമത്തെ അഡീഷണലി വരുന്ന ഓരോന്നും എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലെ? സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം. ഇഫ് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ഫീസ് 20,000 ആണ് ഫീസ്. സി 30 പേരുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വരുന്നത് എത്രയാ? 6 ലക്ഷം അല്ലേ? അല്ലെ? 20,000 into 30 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ 20,000 into 30 6 lakh rupees വരും. ഇഫ് ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ്, അതായത് നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 6 lakh എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ EBIT എന്തായി? EBIT അല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഒരു 40,000 whatever 40 അല്ല ഒരു 1 lakh കിട്ടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് 5 lakh കിട്ടി. ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് 5 lakh. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് EBIT is 0. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ 30 പിള്ളേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ആയി. പിന്നെ വരുന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡന്റും പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റുഡന്റ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള എലമെന്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റേ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു 6 ലക്ഷമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എത്ര? 6 ലക്ഷം. അപ്പൊ 6 ലക്ഷം വരെ കിട്ടിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ 0. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എക്സ്ട്രാ വന്നു, 20,000 എക്സ്ട്രാ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 20,000 കയറുമല്ലോ ഇവിടെ. അപ്പൊ 6 ലക്ഷം അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഉള്ളൂ, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി തരുന്ന 20,000 ഫുൾ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എന്താണ്? 30 സ്റ്റുഡൻസ്. 31 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഇത് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം. സോ 30 എത്തിയിട്ടില്ല, കുറച്ചും കൂടി നഷ്ടത്തിലാണ്, കുറച്ചും കൂടി അഡീഷണൽ ഫീസ് അടിച്ചു. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒരു വിഷമം നമ്മളോടത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലെ? ബ്രേക്ക് ഇവൻ എത്തിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ചും കൂടി നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ കാരണത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ? 20 ഇല്ലല്ലേ? ഫീസ് എത്രയാ? 17. സോ കുറച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഒരു സെയിൽ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ EBIT വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇവിടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ, ഇഫ് സെയിൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ BES ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽ EBIT വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. സെയിൽ ഈക്വൽ ടു BES ആണെങ്കിലോ, സെയിൽ ഈക്വൽ ടു BES ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സെയിലും ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിലും സെയിം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ EBIT എത്ര വരും? ആക്ച്വൽ സെയിലും ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിലും സെയിം ആണെങ്കിൽ EBIT 0 അല്ലേ? സോ സെയിൽസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ BES ആണെങ്കിലോ EBIT ഈസ്, സോ ഇഫ് സെയിൽസ് ലെസ് ദാൻ BES ആണെങ്കിലോ നോക്കാം. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 90,000 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് എത്ര വരൂടാ? 36,000 അല്ലേ? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 40% ഓഫ് 90,000. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി 54,000 വരുമല്ലോ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 60,000 അങ്ങനെ തന്നെ ഇല്ലേ? EBIT എത്രയിലോട്ട് എത്തും? 6,000 വരും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ നെഗറ്റീവ് 6,000. സോ EBIT വിൽ ബി ക്ലിയർ ആണോ?
സോ ഇത് എഴുതി വെച്ചേ. ഇഫ് സെയിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു BES, EBIT zero. Sale greater than BES, EBIT positive. Sale less than BES, EBIT negative. So വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കാണിക്കാം. സോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എടാ ഹൈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കൂടുതലാവും കുറവാവും? ഒന്ന് പറ. എടാ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ. സപ്പോസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽ ആണെങ്കിലും OFC ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോ ആണ് പഠിച്ചത്. സോ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ കൂടി, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് മോർ, ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് കൂടണ്ടേ? ക്ലിയർ ആണോ? ഈ വാല്യൂ ഇത് ഫിക്സഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 60,000. സോ ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലെ വേണ്ട. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 60,000. ഓക്കെ, സോ PV റേഷ്യോ if it is 60%, we get 1 lakh as break even sale അല്ലെ. പക്ഷെ ഇത് കൂടി കഴിഞ്ഞാലോ, ഇത് 60,000 ഉള്ള ഒരു 1,20,000 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ 60% വരുമ്പോ you will get break even sale 2 lakh. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിലും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. റൈറ്റ്? സോ ഹൈ എഴുതിക്കോ, ഹൈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ അല്ല, ഹൈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് implies high fixed cost implies എന്താണ്? ഹൈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽ. ക്ലിയർ ആണോ? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കൂടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിലും കൂടും, അതറിയാലോ. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഓർ സെയിൽ വാട്ട് എവർ യു റൈറ്റ്. സോ ഹൈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹൈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്താവും? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് വിൽ ബി ഹൈ. അത് പഠിച്ചല്ലടാ അല്ലെ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ EBIT, that is EBIT plus OFC divided by EBIT. that means operating fixed cost ന്യൂമറേറ്ററിലാ വരുന്നത്. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോ ഇതും കൂടണ്ടേ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഓൾസോ കൂടണം. സോ ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തൂടെ? ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്, ഹൈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്, ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽ കൂടുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഇസ് ഓൾസോ ഹൈ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അതും കൂടെ ഇത് which implies high break even point, which implies എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ therefore high break even point implies high operating leverage. ക്ലിയർ ആണോ? yes. സോ ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ, സോ ബ്രേക്ക് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും? ഇവിടെ പോണല്ലേ, പള്ളി അറിയാടാ, ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ അല്ല, റോഡൊന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റോഡ് ഒരു 1:45 തുടങ്ങും അല്ലെ? 12:30 മുതൽ 1:45 തുടങ്ങും. അങ്ങനെ പോകും. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ വിടുന്ന സമയം നോക്കാം. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ വരക്കട്ടെ. നോക്ക, നമുക്ക് കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻ കൂടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാം. സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്കടാ.
നോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. നോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കേസില് കോൺട്രിബ്യൂഷനും നിങ്ങൾ പറ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു അല്ലെ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണോ വാല്യൂ വരുന്നത് അതേ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു EBIT വരും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും? 1. അതായത് നോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്. ക്ലിയർ ആണോ? നോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് വാല്യൂ ഇസ് 1. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് കേസ്, if contribution is equal to operating fixed cost വരുന്ന കേസ്. Okay, contribution is equal to operating fixed cost. Okay, so ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും സെയിം ആണ്. So that means EBIT is 0. So contribution high ഉണ്ടാവും, EBIT is 0. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് is infinite അല്ലെങ്കിൽ undefined എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 60,000. ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 60,000, EBIT എത്ര വരും? 0. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഇസ് അൺഡിഫൈൻഡ് അല്ലേ? ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ 0, സോ യു ഗെറ്റ് അൺഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ. ക്ലിയർ ആണോ? അൺഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ. നെക്സ്റ്റ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്ന കേസ് എന്താണ്? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 60,000, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറവ് 50,000 ആണ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 60,000, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറവ് ഒരു 50,000 ആയിക്കോട്ടെ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ EBIT എത്ര വരും? 10. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് വിൽ ബി 60 ഡിവൈഡ് ബൈ 10, യു ഗെറ്റ് 6 അല്ലെ? 6. സോ ഇത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക? സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ EBIT ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് 1-നേക്കാളും കൂടുതലായി അല്ലെ? 1-നേക്കാളും കൂടുതലാവാം അല്ലെ? 1-നേക്കാളും കുറയോ? 0-നെ 1-ന്റെ ഇടക്ക് വരുമോ? ഇല്ല. സോ 1-നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കില്ല. ഇത് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് 60, ഇതിനേക്കാളും കുറവ്, 60-നേക്കാളും കുറവാണ് വാല്യൂ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 60. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 വരെ എത്താം അല്ലെ? ഓക്കെ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 1 വരെ എത്തി. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 60 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ആണെങ്കിൽ 60 മൈനസ് 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ യു ഗെറ്റ് ഒരു 59 എങ്കിലും കിട്ടും. അപ്പൊ 60 ഡിവൈഡ് ബൈ 59 ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 പോയിന്റ് സംതിങ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ? കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ദാൻ 1 അല്ലെ? ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇത് കുറവാണ്, കുറച്ച് കുറവാണ്. സോ ഇപ്പൊ ഇത് 59 ആണെങ്കിലോ, മാക്സിമം വന്ന 59 എത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ 59 ആണെങ്കിൽ EBIT 1 ആയിരിക്കും. സോ 60 ഡിവൈഡ് ബൈ 1, സോ എന്തായാലും 1-നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. ഷുവർ അല്ലേ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഈസ് മോർ ദാൻ 1. ക്ലിയർ ആണോ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ഷുവർ. സോ EBIT പോസിറ്റീവ് അല്ലേടാ? EBIT പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? റൈറ്റ്? 60 മൈനസ് 50, യു വിൽ ഗെറ്റ് EBIT പോസിറ്റീവ്. ഇവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടിയാൽ മാത്രമല്ലേ EBIT നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകുള്ളൂ. 60ക്ക് പകരം ഇവിടെ താഴെ 50ക്ക് പകരം 70 ആയാൽ മാത്രമേ നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകുള്ളൂ അല്ലെ? സോ ആ പോയിന്റും കൂടി. നെക്സ്റ്റ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ EBIT എത്ര വരും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? അല്ലേടാ? ഇഫ് ദിസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 70 ഓർ 61 ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെ? 61 ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 60 ഇവിടെ 100 ആണെങ്കിൽ പോലും യു വിൽ ഗെറ്റ് -1 ഓർ -40 അങ്ങനെയല്ലേ? സോ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈനലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഓൾസോ വിൽ ബിക്കം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ 0. ലെസ് ദാൻ 0, 1 അല്ല. ലെസ് ദാൻ 1 ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ലെസ് ദാൻ 1 ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? 0.5 വരുമോ? ഇല്ല. സോ ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? അല്ല, അടിപൊളി അല്ലെ? സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടാം. ഇതും നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടാം. ഓക്കെ ആണോ? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആവുന്ന കേസ് മാത്രമാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് 0 ആവുള്ളൂ അല്ലെ?
ന്യൂമറേറ്റർ 0 ആവണ്ടേ? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ EBIT അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവറേജ്. സോ ന്യൂമറേറ്റർ 0 ആവണ്ടേ, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആവണ്ടേ. അപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാലോ, അതായത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ 0 വരുന്ന കേസിലാണ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 വരുന്ന കേസിലാണ് എന്ത് വരാ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവറേജ് 0 വരാ അല്ലെ. സോ 0 ഡിവൈഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരുമ്പോ എന്തായാലും 0 വരും. സോ ഇതെന്താണ് ഉണ്ടാവുക, ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവറേജ് ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട, കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് മനസ്സിലാക്കി പോകാം കേട്ടോ. സോ ഇത് ചാപ്റ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മറി ഇട്ടു. നമ്മുടെ ടൈമായി, നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ. സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കേസില് കോൺട്രിബ്യൂഷനും EBITയും സെയിം ആവും അല്ലെ. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. യെസ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, മൈൻഡിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. 60,000 ഉണ്ട്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല, EBIT ഈസ് 60,000. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 60,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 60,000 1 കിട്ടും. നോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലെവറേജ്, നോ മാഗ്നിഫൈങ് ഇഫക്ട്, നോ അഡ്വാൻറ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 60, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 60, EBIT 0. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ 0 വരും. സോ എനി നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ 0 അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായാലും എങ്ങനെ, കുറഞ്ഞാലും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 16 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് 15 ആണോ അല്ലെ, 60 ഉള്ളത് ഇത് 1 ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ആവും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് EBIT 1 or 59 അല്ലെ. സോ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. യെസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, എന്തായാലും 1നേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും, ഷുവർ ആണ്. ആൻഡ് EBIT വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. 1 കിട്ടി, ഇവിടെ 59 കിട്ടി, പോസിറ്റീവ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ, ഇത് ഗ്രേറ്റർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ 70യോ ഇവിടെ 60 ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ 61 വന്നാൽ പോലും യു വിൽ ഗെറ്റ് നെഗറ്റീവ് EBIT അല്ലെ. -10 അല്ലെങ്കിൽ -1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും. Okay, so 60 divided by negative value, you will get a negative value. Here also you will get negative value. Okay, so clear ആണോ? Negative less than 0. Contribution 0 ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് operating leverage 0 ആവുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട് ചാപ്റ്റർ? ഓക്കെ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. റൈറ്റ്. സോ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. We'll start at 1:45. 12:30.